ومشايخ العلماء علم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع نية الفرج المسلمين صلاة البيت أجمعين الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكل ما هو آت وكل حي يموت، فما على الإنسان إلا أن يعلق قلبه بالرحمن ويجعل مقصوده في كل عبادة الله، لا مقصوده أن يسأل من الله، لا، ثم يسأل الله يعطيه الله. إذا كان مقصودك في العبادة الله، فاجعل قصدك في كل ما تعبد الله به الله، لا لأجل غرض من الأغراض ولا لأجل ولاية تقرأ الأوراد، لا، تأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تعلق قلبك بشيء من أمور الدنيا، لأن الدنيا فانية وعمرها قصير، فلا تعلق نفسك بشيء فاني. وقد قال جبريل الأمين على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، ينادي حبيب الله محمد يقول له: عش ما شئت فإنك ميت. إيش آخر الحياة؟ إيش آخرها؟ الموت. جاء ملك الموت بيقبض روح سيدنا موسى، فأبعده، قال أجملك الموت لمولاه سبحانه وتعالى: لقد أرسلني إلى عبد لا يريد الموت، فقال له: قل له يضع يده على ظهر ثور، فعلى قدر ما تحويه يده من الشعرات لكل شعرة عام يعيشه. فقال له ذلك، فقال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. مهما عشت 100 سنة، عشت 1000 سنة، ثم إيش؟ ثم الموت. فقالوا: إذا من الآن اقبض روحي من الآن. فقبض روحه والتحقت بالرفيق الأعلى. لابد من الموت باب وكل الناس داخله، لابد الباب، لكن فتدخل هذا الباب وأنت معك أعمال صالحات. لهذا ينبغي للإنسان أن يهيئ نفسه لذلك اليوم، كما قال الإمام الحداد: وهيئ الزاد للسفر الطويل. وهيئ الزاد للسفر الطويل. هذا السفر الطويل ما بعد الموت. هذا عمر الدنيا قصير، عمر الدنيا قصير مهما طال فهو قصير بجنبها عمر الآخرة. نعم. عش ما شئت فإنك ميت. لا بد من الموت، لا بد من كرة السام، وإن طال العمر لا بد. نعم. العمر فان وإن طال، لا بد من كرة السام، لا بد من كرة السام. السام الموت. نعم. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وأحبب من شئت، فلا تعلق قلبك بالله، لأنه لا يفارقك أبدا. أما غير ذلك فإنك مفارقه. لا، خل قلبك مع الله. فمن لا بد من الفراق. الله سبحانه وتعالى
جعل أحب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذا مات أبناءه صغارا حتى لا يتعلق قلبه بسواه سبحانه وتعالى. سيدنا يعقوب أحب سيدنا يوسف محبة كبيرة، ابتلي بفراقه وبكى عليه حتى زال النظر. فإذا أحببت أحب لله، أحببت أحب لله. أحب كل شخص ترى فيه حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أحبه لله، يكون حبك لله، فإن الحب لله والبغض لله من أقوى عرى الإيمان. لا تبغض لهوى نفسك ولا تحب لهوى نفسك. نعم. جاء ملك من الملوك عمل قصر كبير وعزم الناس، هذول يمدحون القصر، منهم من يمدحه بقصيدة، منهم من يمدحه بكلام. فجاء أحد من سادات القوم، من ساداتنا الصوفية، فقالوا ما تقول في هذا القصر؟ قالوا كله جميل، لا عيب واحد فيه. قال عجيب، لم يظهر أحد في قصري عيبا. فقال ما العيب الذي فيه؟ قال العيب الذي فيه أن صاحبه يفارقه، بيبقى في القصر هذا، بيعيش سنوات قليلات ثم بيغادر، لأنه الدنيا هذه محطة كمحطة المسافر، ترانزيت، ينتقل إلى محطة ثانية وهي الآخرة، وهذه الحياة الأصلية. نعم. أحبب من شئت فإنك مفارقه. لا تعلق قلبك فيه، لا تعلق قلبك بجوال، إذا ضاع عليك تغير قلبك. لا تضيع قلبك بمال، إذا ضاع المال أو أفلس تغير عقله. لا، اجعل في قلبك الله، بيجيك المال وبيجيك الخير وبيجيك النور وبيجيك السر من كل مكان من حيث لا تحتسب. خلي قلبك مع الله، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الناس مجزيون بأعمالهم كما قال عباد الله مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الناس مجزيون بأعمالهم. الذي تزرعه بتحصده، من زرع رز بيحصد رز، من زرع بر بيحصد بر، ومن ما بتحصد شيء أنت ما زرعته. من حصد الورد بيحصد الورد، ومن زرع شوك بيحصد شوك، والعياذ بالله. فانتبه، انتبه، ما تريد أن تحصده في آخرتك فازرعه في حياتك. فالدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. فما تريد أن تحصده ازرعه، ما في هناك مزرعة ثانية. الدنيا جميلة لمن عرف كيف يتصرف فيها. فالله يجعلها الدنيا ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وبعدا عن كل شر، ويجعلنا وإياكم ممن تزيد أعمالهم، ويكون أزماننا الآتية خير من أزماننا الماضية، ويبدل سيئاتنا الماضيات بحسنات جديدات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد البريات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang tadi menjelaskan bahwa apapun dan siapapun yang datang ke dunia ini pasti suatu saat akan pergi. Setiap yang hidup pasti akan meninggal. Karena itu kewajiban setiap orang untuk menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah pergi, selalu ada kapanpun
dalam keadaan apapun. Dan hendaknya orang itu ketika beribadah jangan pernah bertujuan karena menginginkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya dia beribadah itu murni karena Allah. Saya beribadah kepada Allah karena memang Allah itu Tuhan yang harus disembah. Jangan karena saya punya keinginan ini itu. Nah, karena kalau begitu nanti ketika gak dikasih, semangat ibadahnya kendor. Setelah dikasih juga kendor, kebutuhannya sudah terpenuhi. Karena itu jangan pernah beribadah karena ingin harta atau bahkan ingin pangkat kewalian. Tidak. Anda ibadah jangan karena kepingin jadi wali, jangan karena kepingin rezekinya dilancarkan, jangan karena saya punya hajat ini hajat itu. Tidak. Beribadahlah karena kepada Allah, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini di kitab ini disebutkan malaikat Jibril ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya mursalin wal malaikatul muqarrabin afdhalus salati wa azka tahiyat wa taslim. Malaikat Jibril berkata pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan begini, "Isma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah semau kamu. Artinya selama mungkin yang kamu inginkan. Tapi ketahuilah akhirnya kamu akan meninggal. Orang hidup di dunia itu sepanjang apapun umurnya, ya ujung-ujungnya adalah mati. Dikisahkan dulu itu malaikat maut itu menjemput Nabi Musa, ingin mencabut nyawanya. Nabi Musa mengatakan pada malaikat maut, saya tidak mau mati. Loh, ini saya ditugaskan untuk ngambil nyawa Anda. Ya pokoknya saya nggak mau. Itu kata Nabi Musa. Akhirnya malaikat maut lapor kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, ini saya menemui hamba-Mu Musa yang tidak mau meninggal. Dia tidak ingin mati, tidak mau dicabut nyawanya." Oh begitu. Akhirnya Allah mengatakan pada malaikat maut, "Ya sudah, bilang kepada hambaku Musa suruh ngelus sapi. Ada seekor sapi jantan gede, suruh ngelus sapi itu. Nanti dia akan ditambah umurnya, setiap helai rambut yang disentuh akan ditambah umurnya setahun. Lah bulunya sapi kan ya banyak. Suruh ngelus bulunya sapi itu sudah. Nanti akan ditambah umurnya per helai bulu sapi ditambah umurnya setahun." Akhirnya malaikat maut memberikan kabar gembira, "Wahai Nabi Musa, Allah memberikan kabar gembira mau memanjangkan umur Anda. Anda diperintahkan untuk ngelus sapi jantan. Umur Anda akan ditambah sesuai jumlah bulu sapi itu. Per helai bulu sapi akan ditambah umur Anda setahun." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Oh ditambah banyak sekali." Tapi setelah itu apa endingnya? Akhirnya apa? Ya mati Nabi Musa. Setelah ditambah sebanyak itu ya nanti ujung-ujungnya akan mati. Kata Nabi Musa, "Lah kalau ujungnya mati ya udah mending sekarang aja mati." Nah, itu kata Nabi Musa. Jadi intinya sepanjang apapun umur seseorang itu pasti akan meninggal. Kenapa? Kematian itu adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap orang. Karena itu tugas kita di dunia ini adalah mengupayakan bekal sebanyak mungkin untuk kehidupan setelah kematian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wahai izzat lis-safarit tawil." Persiapkanlah bekal yang banyak untuk perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang ini apa? Perjalanan setelah kematian. Karena kita hidup di dunia ini sementara. Dunia itu seperti tempat transit, rest area, tempat istirahat sementara. Untuk misalnya belanja atau yang lain-lain, ngambil keperluan. Nah, perjalanannya setelah itu masih sangat panjang. Kehidupan hakiki itu di akhirat, setelah kematian dan setelahnya itu yang abadi. Di dunia hanya sementara saja. Kemudian dilanjutkan
malaikat Jibril berkata pada baginda Rasulullah SAW, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Silahkan kamu mencintai siapapun yang kamu kehendaki, tapi yakinlah suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Silahkan Anda mencintai keluarga Anda, putra putri Anda, pasangan Anda, atau siapapun, harta Anda, tapi yakinlah suatu saat Anda akan berpisah. Anda akan meninggalkan apa yang Anda cintai. Karena itu gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Baginda Rasulullah SAW kita tahu beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana beliau, putra putrinya semuanya rata-rata, apalagi yang laki-laki, semuanya meninggal ketika masih kecil. Kenapa? Apa hikmahnya diantaranya? Ya biar beliau tidak hatinya itu nanti cinta berat kepada putra putrinya. Biar fokus murni hati beliau itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau yang paling dicintai oleh Allah dipisahkan dengan putra-putra yang beliau cintai. Begitu juga Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sangat cinta kepada putranya yang bernama Nabi Yusuf. Tapi bagaimana kemudian diuji oleh Allah pisah dengan Nabi Yusuf sejak Nabi Yusuf masih usia kecil. Sampai akhirnya saking sedihnya banyak menangis sampai beliau tidak mampu melihat. Kemudian kita mencintai orang lain itu tidak mengapa, diperbolehkan. Akan tetapi kalau cinta pada siapapun, cintailah karena Allah. Begitu juga kalau benci kepada siapapun, bencilah karena Allah. Cintai orang karena dia nurut kepada Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia membantu kita untuk dekat kepada Allah. Cintai orang karena Allah, jangan karena hawa nafsu. Begitu juga kalau benci pada seseorang, bencilah karena Allah, karena dia suka membangkang, tidak taat kepada Allah, suka menghalangi perbuatan ibadah, suka mengajak pada kemaksiatan. Kita benci karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini adalah salah satu tali keimanan yang paling kuat. Kemudian ada cerita dulu itu seorang raja yang sangat kaya raya. Dia punya istana yang sangat megah. Kemudian dia ngundang banyak orang, bikin acara gede, mewah, ngundang banyak orang. Setelah mereka berkumpul, ditanya, masing-masing ditanya, bagaimana menurut kalian istanaku ini? Semua orang memuji-muji, Masya Allah, megah, tidak ada kekurangannya sama sekali, sangat mewah, sangat indah. Kecuali satu orang, ada salah satu orang tokoh tasawuf. Ditanyai oleh raja tadi, bagaimana menurut kamu istanaku ini? Si tokoh tasawuf tadi mengatakan, semuanya indah wahai raja, tapi ada kekurangannya satu. Si raja heran, aneh kamu ini, semua orang memuji istanaku ini sangat megah, sangat indah, tidak ada kekurangan apapun. Hanya kamu yang mengatakan istanaku ini ada kekurangannya. Emang kekurangannya apa? Jawab tokoh sufi tadi, iya, kekurangannya satu, pemiliknya akan meninggalkannya. Cepat atau lambat pasti pemiliknya akan pergi meninggalkan istana ini. Itu kekurangannya. Nah begitulah, memang dunia itu orang sekaya apapun, sebanyak apapun hartanya, pasti suatu saat akan pergi. Kehidupan hakiki itu adalah di akhirat. Karena itu sekali lagi, jangan gantungkan hati kita kepada makhluk. Jangan kita itu terlalu senang kepada makhluk. Jangan terlalu senang ke HP. Kalau HP-nya hilang, kayak hilang akalnya. Jangan gantungkan hati kita dengan harta. Kaya raya, cinta ke hartanya. Nanti kalau bangkrut, kayak hilang akalnya. Karena terlalu mencintai hartanya. Nggak, jangan gantungkan hati kita kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda, kalau hati Anda dipenuhi rasa cinta hanya kepada Allah, maka Allah akan memberi Anda pemberian yang sangat banyak. Akan diberi harta, diberi sir, diberi segala kebaikan. Kemudian
Malaikat Jibril melanjutkan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesuka kamu. Tapi ingat, suatu saat kamu akan dibalas sesuai amalmu. Kalau amalnya baik, ya balasannya baik. Kalau amalnya buruk, ya balasannya buruk. Amal itu ibarat tanaman yang kita tanam. Panennya, ya namanya orang panen. Tidak mungkin kan nanam mangga, panennya duren. Tidak mungkin. Nah, jadi panen itu sesuai apa yang ditanam. Orang menanam padi, ya akan panen padi, beras. Orang nanam gandum, ya panennya gandum. Orang nanam bunga mawar, ya panennya bunga mawar. Orang nanam pohon berduri, ya panennya pohon berduri. Begitu. Di dunia itu begitu. Apapun yang Anda ingin dapatkan di akhirat, ya nanamnya sekarang di dunia ini. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Tidak ada tempat menanam yang lain. Anda setelah meninggal sudah nggak bisa. Tempat satu-satunya untuk menanam apa yang Anda inginkan untuk Anda panen di akhirat, ya hanya dunia ini. Karena itu dunia itu indah. Bagi siapa? Tidak bagi semua orang. Bagi orang yang bisa bersikap dengan benar ada di dunia ini. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة نفر يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال هنا ثلاثة. وفي الحديث الآخر قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وليس العدد له مفهوم في الثلاثة أو في السبعة، بل تتبع الإمام السيوطي هؤلاء الذين وردت فيهم الأحاديث الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبلغ نحو 70 وألف في ذلك كتاب سماه تمهيد الفرش في من له تمهيد الفرش في من يجيب له ظل العرش، أو بمعنى هذا الكلام. تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش. تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش. ذكر منهم 70 بشرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فليس هو محصور في الثلاثة أو في السبعة. نعم. هنا ذكر في هذا الحديث ثلاثة: المتوظف في المكاره، يعني في المشقة، في شدة البرد، في أوقات يشق عليه أن يمس الماء، هو يتوضأ على المكاره. هذا من فعل هذا فهو في ظل الرحمن، في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. والماشي إلى المساجد في الظلم لأجل بيدرك الصلاة في جماعة، فيمشي في الظلمات لأجل الصلاة في جماعة، هذا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. ومطعم الجائع كذلك في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وقد ذكر هناك في أحاديث آخر 7 من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم الإمام العادل، إمام لكنه يخاف الله، يعدل بين الرعية، هذا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. والثاني الشاب الذي نشأ في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، شاب يباهي الله به ملائكته، شاب نشأ في طاعة الله يباهي به الله ملائكته. يقول الله سبحانه وتعالى لذاك الشاب: أنت عندي كبعض ملائكتي. لماذا خص الشاب؟ لأن الشاب له شهوات وله أشياء تلعب به، والشباب شعبة من الجنون، فلهذا خص الشاب.
فالطاعة محمودة. ومن الشاب أشد جمالا من الشاب. التعبد محمود، ومن الشاب أشد جمالا منه. ليه؟ لأن الشاب تدعوه الشهوات. فلهذا قال الحبيب محمد: شاب نشأ في طاعة الله. هذا من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم أيضا رجل معلق قلبه بالمساجد، إذا خرج كذنا متى يرجع إلى المسجد مرة ثانية؟ هذا معلق قلبه بالمسجد، فهو معلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لأن المساجد بيوت الله، فهو معلق قلبه بالله وبعبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك المتحابين في الله، من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. تحابوا في الله لا للمصلحة، لغرض دنيوي، لا، اجتمعنا لله. نحن في مجلس متحابين لله، لا لأجل عطاء ولا لأجل ثناء ولا لأجل شيء من أعراض الدنيا، بل لله. تحاببنا في الله. فالمتحابون في الله تنصب لهم منابر يوم القيامة، ينادي منادي يوم: أين المتحابون فيه؟ وتنصب لهم منابر. يظنه الناس هؤلاء من الأنبياء ومن الرسل، قال هؤلاء المتحابون في الله. فيباهي الله سبحانه وتعالى بهم عباده يوم القيامة. ورجل عرضت عليه الفاحشة، تمكن من فعل المعصية، لكنه قال: إني أخاف الله، كما قال سيدنا يوسف: معاذ الله، إني أخاف الله. هذا ترك تلك الفاحشة، ترك تلك المعصية. ليش؟ لأنه موقن بأن الله مطلع عليه. هذا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. كذلك السابع من السبعة الذين يظلون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله: المتصدق بالستر بالخفاء. المتصدق بالخفاء، يتصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. ورجل أو امرؤ ذكر الله خاليا ما حجراه، ما يراه إلا الله، ففاضت عيناه. هذا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة كل عين باكية، كل عين باكية إلا عين غضت عن محارم الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. هذه العيون ما تمسنا. احرص أن تكون لك عين من هذه العيون حتى تكون في أمان. وعدد الإمام السيوطي في كتابه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، وبلغ نحو 70. فإن أردت أن تتعرف عليهم فحرص على مطالعة هذا الكتاب حتى تتعرف بما جاء عن سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم بمن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والله يجعلنا وإياكم من المتصفين بجميع هذه الصفات في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، مع الآمنين المطمئنين جوار حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من غير ابتلاء ولا امتحان، محض الجود والامتنان، بجاه النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Berikutnya hadis dari baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda: salasu nafarin yudhilluhumullah tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 kelompok orang yang nanti di hari kiamat, ketika tidak ada naungan sama sekali, 3 kelompok orang ini akan diberi naungan oleh Allah dengan naungan arasy. Jadi hadis ini menyebutkan
ada 3 kelompok orang yang nanti di hari kiamat akan diberi naungan oleh Allah, tidak kepanasan. Di saat kebanyakan orang kepanasan karena tidak ada naungan sama sekali saat itu. Dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW menyebutkan 3 kelompok. Ada hadis lain menyebutkan 7 kelompok. Ulama menjelaskan bahwa al-adad la mafhuma lahu. Angka itu tidak bisa diambil kebalikannya. Oh, 3 ini yang mendapatkan naungan, berarti selain 3 tidak dapat naungan. Tidak bisa dipahami demikian. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan ada 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan, berarti selain 7 ini tidak bisa seperti itu. Hadis ini hanya menjelaskan nanti di hari kiamat kebanyakan orang itu kepanasan karena tidak ada naungan. Tapi ada beberapa yang tenang, damai, dinaungi oleh Allah dengan naungan aras. Di antaranya 3 kelompok ini. Riwayat yang lain 7 kelompok. Sebenarnya kalau kita gabungkan dari riwayat-riwayat yang ada dari baginda Rasulullah SAW, itu akan terkumpul banyak. Karena itu Imam Suyuti menyusun kitab khusus, namanya Tamhidul Farsh fil Khisal al-Mujibah lidhil arsh. Itu Tamhidul Farsh fil Khisal al-Mujibah lidhil arsh. Dalam kitab itu Imam Suyuti melakukan penelitian, mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan aras. Beliau berhasil menghimpun sekitar 70 kelompok orang. Karena itu Anda kalau ada semangat untuk membaca, silakan dibaca kitab itu, di mutolaah kitab tersebut, biar tahu kita apa saja perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang itu nanti di akhirat tenang, aman, damai, dinaungi dengan naungan aras, tidak kepanasan. Berusahalah untuk menjadi salah satu dari 70 itu. Tapi kita berharap pada Allah, semoga semua sifat 70 itu ada pada kita. Kemudian di sini dilanjutkan, di sini menyebutkan 3. Ada 3 kelompok orang yang nanti di hari kiamat akan diberi naungan aras sehingga tidak kepanasan. Pertama, al-mutawaddi fil makarih. Orang yang memaksa untuk wudhu dalam kondisi tidak nyaman. Cuaca sangat dingin, badan kurang sehat, misalnya kedinginan, tapi karena waktunya harus wudhu, memaksakan diri untuk wudhu. Orang seperti ini nanti di akhirat, di hari kiamat, ketika semua orang, kebanyakan orang kepanasan, maka dia akan tenang, damai, dinaungi dengan naungan aras. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2 adalah wal masyi ilal masajid fi dhulam. Orang yang mau berjalan kaki menuju masjid melalui jalanan yang gelap, artinya memaksakan diri untuk ke masjid walaupun kondisinya kurang nyaman, jalannya misalnya gelap atau semisalnya. Orang yang seperti ini rutin hadir sholat ada di masjid misalnya, atau kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan positif yang ada di masjid, padahal jalanan gelap, tetap dia datang ke situ, nanti akan diberi naungan aras. Yang nomor 3, wa mut'imul ja'i. Orang yang suka bersedekah makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Ini pahalanya sangat besar ini. Memperhatikan orang-orang sekitar yang kelaparan, dikasih makanan. Ini akan termasuk orang yang dinaungi dengan naungan aras. Ini riwayat yang ada di hadis ini. Riwayat yang lain ada 7 kelompok dengan beda versi. Ya karena memang tadi itu sebenarnya orang-orang yang akan mendapatkan naungan aras itu dikumpulkan oleh Imam Suyuti, itu ada sekitar 70. Riwayat yang 3 barusan kita sebutkan. Ada riwayat yang 7 yang beda dengan 3 ini. Yang 7 itu termasuk kelompok yang akan dinaungi dengan naungan aras adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Jadi ada orang sejak usia muda hobinya itu ibadah. Kesenangannya, kesukaannya itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hobinya itu ibadah, itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Allah mengatakan pada pemuda model begitu, anta indi kaba'di malaikati. Kamu wahai pemuda yang hobinya adalah ibadah taat, bagiku sama seperti sebagian malaikatku.
Kenapa demikian? Iya, karena pemuda itu syahwatnya masih kuat sekali. Banyak keinginan-keinginan dan ditopang oleh energi yang prima. Lah, kok dia ini banyak dorongan-dorongan untuk maksiat, untuk nuruti syahwat, tapi malah milih memperbanyak ibadah. Maka pemuda seperti ini dibanggakan oleh Allah. Dikatakan bahwa asyabab syu'batun minal junun. Masa muda itu menyebabkan orang itu seperti orang gila. Seperti orang gila, ambisi ini, ambisi itu, selalu mengejar ambisi-ambisinya. Banyak keinginan-keinginannya. Karena itu, kalau ada pemuda kok senang ibadah, maka itu sangat dicintai oleh Allah SWT. Ibadah dilakukan oleh siapapun itu baik, tapi akan lebih baik jika dilakukan oleh seorang pemuda. Taat itu dilakukan oleh siapapun walaupun sudah sepuh baik, tapi akan lebih baik kalau itu dilakukan oleh seorang pemuda. Yang ketiga, yaitu laki-laki, seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid, artinya selalu merindukan masjid. Maksudnya merindukan masjid ini berarti merindukan Allah. Yang dirindukan adalah ibadah. Setelah selesai jamaah, kepingin segera ke masjid lagi untuk jamaah lagi. Terus begitu, hatinya terikat dengan masjid, tergantung kepada masjid. Masjid ini tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang hatinya digantungkan ke masjid, artinya selalu merindukan ibadah kepada Allah di masjid, ini akan diberi naungan nanti di hari kiamat di saat kebanyakan orang kepanasan. Yang keempat adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ada dua orang saling mencintai. Kenapa kok cinta? Bukan karena hawa nafsu, karena Allah. Karena temannya ini suka membantu ketaatan, suka menegur kalau dia salah, suka menyemangati kalau sedang malas, dan seterusnya. Suka melarang kalau sedang melakukan kesalahan, dan seterusnya. Orang kayak gini ini nanti akan diberi mimbar khusus ada di hari kiamat. Bukan hanya dinaungi aras, dikasih mimbar khusus dari cahaya, sehingga kebanyakan orang yang melihat saat itu dikira ini para nabi, para rasul. Ternyata bukan nabi, bukan rasul. Apa? Orang yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena tujuan-tujuan duniawi, tapi murni karena Allah. Yang kelima adalah orang yang mendapatkan kesempatan, seorang laki-laki mendapatkan kesempatan untuk berbuat tidak baik dengan perempuan yang tidak halal. Kesempatan di depan mata, ada wanita yang cantik, gratis, mempersilahkan untuk melakukan apapun, tapi dia menolak karena Allah. Saya takut kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ditawari oleh perempuan yang sangat cantik, bangsawan, semuanya dipersilahkan. Di tempat yang rahasia, tidak terlihat oleh siapapun, tapi beliau meminta perlindungan kepada Allah. Orang kayak gini termasuk nanti yang akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah. Yang keenam, orang yang suka sedekah tapi samar. Sampai digambarkan dalam hadis, ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan, saking rahasianya. Karena itu sedekah itu semakin rahasia, maka semakin besar pahalanya dan akan menyebabkan orang itu dinaungi nanti di arasy. Yang ketujuh adalah seseorang yang berada di tempat sepi, tidak ada siapapun, zikir kepada Allah kemudian nangis. Kenapa? Karena takut pada Allah. Bukan karena ingin tertangkap kamera. Enggak. Itu pas acara nangis, barangkali pas kamera ke situ. Itu lumayan, bisa di screenshot nanti. Lah enggak, bukan karena itu. Jadi zikir sendiri di satu tempat, tidak ada siapapun, nangis karena takut kepada Allah. Ini termasuk nanti yang akan dinaungi dengan naungan arasy. Bukan hanya itu, ada keistimewaan lain. Dikatakan bahwa nanti di hari kiamat itu kebanyakan mata setiap orang itu nangis karena ketakutan terhadap azab Allah. Nanti di hari kiamat kebanyakan mata orang itu nangis, kecuali mata tiga kelompok orang. Pertama, orang yang dulu di dunia
suka melek, matanya suka melek demi melindungi agama Allah, demi memperjuangkan agama Allah. Jadi sampai nggak sempat tidur ketika di dunia, matanya selalu melek karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ini orang seperti ini nanti di akhirat tidak nangis, justru malah bahagia. Kenapa? Melihat tempatnya yang sangat istimewa ada di hari kiamat. Kebanyakan orang nangis ketakutan terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu orang yang nangis ketika di dunia, nangis karena takut pada Allah. Lah justru nanti di hari kiamat dia akan bahagia karena melihat tempatnya yang istimewa di sisi Allah. Orang yang dulu di dunia tidak ada takut-takutnya pada Allah, nggak pernah nangis karena Allah, justru di akhirat nangisnya. Kalau di dunia sering nangis karena takut pada Allah, ini yang akan tenang nanti di hari kiamat. Yang ketiga adalah mata yang memejamkan dirinya ketika ada sesuatu yang tidak halal untuk dilihat. Jadi di depannya ada sesuatu yang tidak halal dilihat, langsung dia merem atau memalingkan pandangannya karena dia tahu ini tidak halal. Ini nanti di hari kiamat akan bahagia, tidak akan menangis. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى قراءة القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. أمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بحسن الأدب لأولادنا لأن من أحب أبنائه أدبهم وما أفضل ما تؤدبهم به ما وصاك به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال محبة نبيكم ومحبة أهل بيته لأن محبتهم فرض بنص القرآن كما قال الإمام الحداد محبتهم فرضي وسنتي وعروتي الوثقى وأفضل ما عندي. نعم محبة. فكثير من وجدوا له مقامات عاليات بسبب تلك المحبة لم يعرف بكثير علم ولا كثير عبادة لكن له محبة في الله وفي رسوله وفي أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة القرآن. ربوا أولادكم على هذا تراهم بيطلعون من الناس الزيان وقد ظهر في هذا الزمان ناس لا يقرون لأهل البيت بأي محبة ولا بأي مودة ويدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. لا والله ليسوا من أهل السنة والجماعة بل هم من أهل البدعة والضلالة نسأل الله العافية والسلامة. فاحرص على كل من يحب أولاده على التربية الحسنة على هذا وأن يربيهم على هذه الخصال التي يحبها الرحمن على الخصال التي تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نعم. وذكر الإمام السيوطي كثير من تلك الخصال فينبغي غير المحبة في الله من يحب الخير للناس في ظل عرش الرحمن من ينظر المعسر أو يهدي إليه يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. تدخل الفرح والسرور على أخوانك المؤمنين تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فما أسهل تلك الأعمال وما أعظم أجرها من ذي الجلال سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا وإياكم للاتصاف بصفات يحبها الله ويبعدنا عن صفات يمقتها الله سبحانه وتعالى ويجعل كل أعمالنا مخلصة لوجه الله سبحانه وتعالى ويجعلها مقبولة مرضية عنده سبحانه وتعالى على وفق سنة حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, didiklah putra putri kalian 3 hal, yaitu didiklah mereka untuk cinta kepada Nabi Rasulullah SAW. 2, didiklah mereka untuk cinta kepada semua keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, didiklah mereka untuk membaca Quran dengan baik.
Orang yang bisa membaca Quran dengan baik ini nanti termasuk orang yang akan mendapatkan naungan arasy ketika hari kiamat, ketika kebanyakan orang kepanasan. Orang itu kalau memang betul-betul cinta pada putra-putrinya, ya dididik dengan baik. Bukan hanya sekedar nuruti keinginan-keinginannya, tapi dididik dengan baik. Bagaimana pendidikan yang baik? Tidak ada pendidikan terbaik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya tadi itu. Di antara pendidikan yang baik oleh orang tua kepada anaknya adalah mendidik putranya sejak usia sedini mungkin untuk cinta pada nabinya. Ya otomatis dikenalkan. Ya orang tuanya juga harus kenal. Tidak kenal ya cerita apa. Jadi dididik putra putrinya. Ya apa caranya sejak usia sekecil mungkin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenal, dikenalkan pada Nabi Muhammad. Kenalkan pada akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, didik mereka untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Orang itu kalau cinta pada Nabi, benar cintanya, pasti akan cinta pada semua yang punya hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu didik mereka dengan baik. Yang ketiga adalah ajari mereka bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik. Imam Haddad mengatakan bahwa, dan bukan Imam Haddad, tapi dari baginda Rasulullah SAW, dari Al-Quran, mencintai keluarga Nabi itu adalah kewajiban. Mencintai Nabi jelas itu kewajiban. Mencintai keluarga Nabi juga kewajiban. Dan Imam Haddad mengatakan, dari amal-amalku yang aku lakukan, amal beliau sangat banyak, yang paling aku andalkan adalah cintaku kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Banyak kalau kita mau melihat di sekeliling kita, orang-orang yang zaman dahulu maupun yang sekarang, makomnya sangat tinggi di sisi Allah, padahal tidak dikenal sebagai orang alim, tidak dikenal juga ibadahnya sangat banyak. Tapi kenapa? Karena cintanya yang kuat kepada keluarga Rasulullah SAW. Zaman sekarang banyak bermunculan orang-orang yang tidak mengakui kewajiban cinta pada keluarga Rasulullah SAW. Ngakunya ahli sunnah wal jamaah. Siapapun yang tidak mengakui kewajiban cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka bukan ahli sunnah, justru ahlul bid'ah wa dhalalah. Dan Imam Suyuti sebagaimana tadi beliau katakan, mengumpulkan dalam kitabnya beberapa orang yang mendapatkan naungan arasy. Silahkan dibaca biar kita mengetahui apa saja. Kita berusaha melakukan yang mungkin untuk kita lakukan agar kita nanti mendapatkan naungan arasy. Di antaranya adalah termasuk orang yang nanti dinaungi dengan arasy, suka memberikan waktu tambahan, penangguhan kepada orang yang tidak mampu. Ada orang fakir, utang kepada kita, waktunya bayar, tidak punya, dikasih tambahan. Jangan dibentak-bentak, ditagih, tidak mari-mari, tidak. Kalau memang betul-betul tidak mampu, ya sudah, dikasih waktu tambahan. Ini termasuk dapat naungan arasy nanti. Atau misalnya orang suka memberikan hadiah kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang nggak punya itu dikasih hadiah. Ini termasuk yang akan mendapatkan naungan arasy. Dan yang diantaranya lagi adalah orang yang suka menyenangkan hati sesama muslim, bukan menyakiti, menyenangkan hati sesama muslim. Ini tidak harus dengan harta, dengan ucapan, dengan sikap atau yang lain, suka menyenangkan sesama muslim. Ini juga termasuk yang akan mendapatkan naungan arasy. Allah yudhilluna fi dhilli arsyih wa yaj'alna wa iyyakum man yahtadi wa yahtadi bi habibi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. يغنى بالعلم وزينة بالكرمنا بالتقوى ويجب منا وياكم بالعافية ويحفظنا وياكم من جبات الندامة يوم القيامة يا رب العالمين. وسر الفاتحة إلى حضرة النبي. فاتحة.